반갑습니다. Hallelujah, welcome everyone. 2월 마지막 주 주일 예배 하나님께 올려드립니다. We offer up our worship service to God on the last Sunday of January. 올해 우리의 비전, 슬로건 함께 제창하십시다. We'll begin our worship service by saying our annual slogan together. 강하고 strong and 담대하라. courageous. 강하고 담대하라는 올해 주제 찬양 함께 하나님께 올려드림으로 하나님께 예배 가운데로 나아가십시다. We'll begin by singing our theme song for the year, Be Strong and Take Courage. Be strong and take courage. Do not fear or dismay. For the Lord will go before you, and His light will show the way. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. Why don't you give Him all of your fears? Why don't you let Him dry all of your tears? He knows He's been through pain before, and He knows all that you've been looking for. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. Nothing can take you out of His hand. Nothing can face you that you can't come in. I know that always you will be in His love, in His power you will be free. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. For the one who lives within you will be strong in you today. Will be strong. Will be strong in you today. My hope is built. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame.
but only trust in Jesus' name. My hope is built. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but only trust in Jesus' name. Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every harsh and stormy day, my anchor holds within. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When He shall come, when He shall come with trumpets sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak
When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless worth, King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. When it's all about, when it's all about you. It's all about you, Jesus. 은혜로우시며 우리의 피난처가 되시고 살아계신 하나님 아버지 감사드립니다. 음력설 주일을 맞아 주님의 몸된 교회에 나와 여호와 하나님을 찬양과 영광 드림을 진심으로 감사드립니다. 새해 들어 고통과 혼란 속에서도 저희를 붙드시고 보호하시고 회복시켜 주신 은혜 감사드립니다. 저희는 항상 똑같은 잘못을 반복하며 사는지, 사람에게 상처받고 오해하고 미워하며 사탄의 유혹에 넘어가는지
이 시간 회개합니다. 용서하옵소서. 서로 사랑하고 이해하며 위로하게 하소서. 기도하고 회개하며 말씀의 능력 안에서 승리하게 하옵소서. 하나님의 자녀로 항상 기뻐하며 하루하루를 행복하게 살게 하소서. 또한 너무나 많은 일들을 묵묵히 감당해 오신 우리 이현희 사모님, 신속한 조치로 후유증 없이 회복시켜 주신 은혜 진심으로 감사드립니다. 아직도 남아있는 필요한 검사 주님이 주관하여 주시고 깨끗이 나음 받으시길 간절히 기도드립니다. 이중직 목사님 위로와 지혜와 건강을 더하여 주시고 힘들고 어려울 때일수록 성도들에게 하나님의 말씀으로 채워지는 삶 되게 하옵소서. 저희 선동님 가정에 어려운 건강 문제 여러 가지 있습니다. 어루만져 주옵시고 치유하여 주옵소서. 세계 각지에서 수고하고 애쓰시는 선교사님들 위로와 저희들의 작은 물질과 정성이 모여 주님 영광 나타내는 데 쓰임받게 하시고 영혼 구원에 힘쓰게 하시며 주님의 뜻을 세우는 데 힘쓰는 교회, 하루하루가 행복하고 기쁨이 넘치는 교회 되게 하소서. 항상 주님과 동행하고 의지하며 예수님 이름 받들어 간절히 기도드립니다. 아멘. 주기도문 함께 하십니다. Rose Prayer all together. 하늘에 Our Father, 계신 우리 in 아버지여, 이름이 hallowed be 우리 your 기억임을 받으시오며 Your kingdom 나라가 come, your 임하시오며 will be done, 뜻이 하늘에서 on earth as 이루어진 it is 것 in heaven. 같이 땅에서도 이루어지이다. Give us 오늘 today 우리에게 our 일용할 daily bread. 양식을 주시옵고 Forgive us 우리가 our 우리에게 debts, 죄 지은 as we 자를 also 사하여 have 준 forgiven 것 our 같이 debtors. 우리 죄를 사하여 주시옵고 And lead 우리를 us not 시험에 into 들게 temptation, 하지 but deliver us 마시옵고 from the evil 다만 one. 악에서 For yours is the kingdom, 구하시옵소서. and the 나라와 power, and the 권세와 glory, 영광이 forever. 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 나의 모습, 나의 소유 함께 찬양하면서 주 앞에 예물 올려드립니다. As we sing I offer my life, we'll have our time of giving offering to the Lord. 나의 모습, 나의 소유 I lay them there before you, O Lord. 모든 학계 All my acclaim, their joy in the name, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord, I offer my days, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my love. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true.
Yes, Father God, we offer all of our lives to you, and everything we have is all in thanks to you and can never compare to the offering that you deserve, yet you place value in what we put forth, and so we thank you so much for that. We pray that this time of offering may serve as a reminder that all we have to offer is already yours, and we are beyond blessed to provide all that we need. And may this offering bring blessing and glory to your church and kingdom. In Jesus' name we pray, amen. 아멘. 교회 소식 알려드리겠습니다. I will share some church announcements. 2월 초반부에는 생일을 맞으시는 분이 없는데 우리 승경자매님 원래 한국 가려고 했던 스케줄을 조금 바꿔서 2월 8일 날 한국으로 돌아갑니다. Sister Seung-kyung is returning to Korea on February 8th. 이제 돌아가는데 비자를 받기 위해서 가는 겁니다. 비자를 받고 다시 잘 돌아올 수 있도록 여러분이 위해서 기도해 주시기 바랍니다. She's going to get her visa approved, so pray that that process is smooth and that she can return quickly. 오늘 그 주보 가운데 건강 회복을 위해서 또 연로하신 어르신들을 위해서 함께 기도해 주시고 우리 도미닉 형제가 스킨 알러지가 또 도져가지고 오늘 예배에 참석하지 못했는데 함께 기도해 주십시오. Let's continue to pray for those listed in the bulletin for their health. Let's also pray for Dominic, who couldn't be here with us today because of his skin irritation. 예, 신년 달력 모두 다 받아가셨을 텐데 더 필요하신 분은 우리 히로 전도사님께 말씀하셔서 받아가시고요. 또 내가 전도 대상자가 특별히 있습니다. 그러신 분은 안내석에 있는 노란색 종이에다가 본인 이름과 전도 대상자 이름을 기록하시고 달력을 우리 조용웅 전도사님께 받아가시기 바랍니다. If you haven't gotten your church calendar yet, please pick it up. And if you'd also want to give a calendar away to a friend or family member who you're trying to evangelize to, please do so and write your name and that person's name on a yellow slip on the back table. 세금 보고용 헌금 내역서 재정부에 준비되어져 있습니다. 우리 샤안 형제님께 샤안 형제 손 한번 들어주십시오. Sean, raise your hand. 찾아가시면 받아가실 수 있습니다. Sean, if you need your tax receipt for your giving from last year, please talk to Sean. He has those prepared. 그리고 4.13 재생산훈련 뉴성 교회에서 2월 28일에서 3월 2일까지 진행됩니다. 저와 제 아내와 우리 수곽 성도님과 미셸 성도님이 함께 참석합니다. 그런데 그때 코비드 상황이 변화되지 않아서 안전하게 잘 다녀올 수 있도록 여러분이 기도해 주십시오. Pastor Lee, 사모님, Sue Kwok, and Michelle Paxson are going to Texas for the 413 Disciple Multiplication Training on February 28th to March 2nd. Please pray for their safe travels and for this ongoing situation with COVID to not get worse. 그리고 커뮤니티 디너 2월 달에 18일 날 5시 15분에 있습니다. We will be participating in the community dinner and providing food on February 18th, Friday. 오늘 교인 사무총회 예배 마치고 바로 모이도록 하겠습니다. Today, right after our worship service, we'll gather back into this room for our church general assembly. 그리고 여러분에게 부탁의 말씀을 드리는데 교회에 오시면 안내석에 N95 마스크가 준비되어져 있습니다. 여러분 헝겊 마스크보다는 N95 마스크를 쓰시고요. 밖에서 지내실 때도 가능하면 N95 마스크를 쓰셔서 여러분도 감염되지 않고 다른 분도 감염되지 않도록 그렇게 협력하셔야 됩니다. We have N95 masks prepared for you at the visitor table in the back. If you don't have one, please feel free to take one. And just do your best to protect yourself and others. 오늘 식사를 나누실 때도 식사하실 때만 마스크를 벗으시고 대화를 나누실 땐 빨리 식사를 마치고 마스크를 쓰시고 대화를 나누시기를 바라고요. 가능하면 가족이 아니라면 한 테이블에 네 분 정도만 앉아서 교제를 나누시길 바랍니다. As we have food and fellowship today, we encourage you to only remove your masks when you're eating, and then if you're just socializing and talking, try to put your mask back on. And unless you're from the same household, we want to limit the seating at each table to 4 people. 그리고 우리 최승희 성도님이 기도하실 때 해주는데 내일이 설날이죠. 음력 신년인데 설날에 아주 기쁜 하나님의 은혜와 하나님의 복된 소식이 여러분의 온 가정에 넘치기를 바랍니다.
Lunar New Year's, February 1st. So we pray for God's blessing over each and every one of our families. 예, 그리고 우리 바나비 목사님은 지난 주말에 우리 중등 학생들, 중학교 학생들을 모아서 수련회를 하고 왔습니다. Yesterday on Friday, I spoke at a middle school retreat in Fremont. 우리 바나비 목사님이 NF 사역과 함께 이 베이 지역에서 중고등부 또 대학생 학생들을 훈련시키는 일에 잘 감당할 수 있도록 또 건강하고 안전하게 할 수 있도록 여러분이 기도로 꼭 후원해 주십시오. Please continue to pray for me as a director for the National School Project and helping to mobilize middle school and high school students in the Bay Area. 예, 이제 자리에서 일어나셔서 우리 한어부와 영어부와 따로 예배 드릴 텐데 그 전에 뭐 하시고 가셔야죠? 기도하고 가셔야죠. 오늘 하나님 또 신년을 허락해 주셔서 감사합니다. 또 우리 교회가 한 해를 결산하고 새로운 일들을 하나님 앞에 계획하고 있는데 하나님 선한 길로 우리 온 성도들을 하나로 연합시켜 주옵소서라고 기도하시고 오늘 예배 시간에 선포되는 하나님의 말씀을 하늘의 영적인 만나로 받고 우리의 삶에 그 말씀대로 살아낼 수 있도록 성령 하나님 깨닫게 해주시고 하나님 회복하고 회개하고 감사하고 감동받게 해 주옵소서라고 이 시간 함께 기도하십시다. Let's pray at this time all together for our church. Pray for God's favor and for our worship service to be pleasing to Him and for us to continue to be unified in spirit and in Christ and His Word. Let's also pray for today's message that we receive it as God's manna from heaven, that it would fill and satisfy our souls. Let's pray. 아버지 하나님 감사합니다. 2020년도 새해도 허락하시고 저희에게 하나님 앞에 이런 상황 가운데서도 강하고 담대하게 일어나서 하나님 앞에 예배의 자리로 주 앞에 말씀의 자리로 하나님 앞에 은혜의 자리로 불러주신 하나님을 찬양합니다. 올 한해도 하나님 주의 백성들의 가정과 저들의 영혼과 저들의 일터와 세상 한가운데서 삶을 하나님 책임져 주시고 영광 가운데 사용하여 주실 것을 믿습니다. 코로나 팬데믹 상황이 계속 가라앉지 않고 있는 상황 가운데 하나님 강하고 담대한 믿음으로 우리 성도들이 일어나고 주님의 몸된 교회가 이때에 복음을 증거하는 교회로 사용하여 주시옵소서. 우리 성도님들 가운데 연약하고 부족한 성도님들이 있습니다. 아이를 또한 임신하고 있는 우리 성도님들이 있고 또 연로하신 어르신들 코비드 상황 가운데에서 예배에 잘 나오지 못하는 가운데 있지만 강건하게 붙잡아 주시옵소서. 우리 도민이 경제와 또 회복이 필요한 주의 백성들을 아버지 붙잡아 주시고 주님 안수하여 주시며 성령의 기름을 바르시고 치유하여 주시옵소서. 이 시간 하나님 앞에 말씀을 또한 받습니다. 하나님 하늘의 만나로 생명을 위한 영적인 양식으로 받을 때에 성령님 깨닫게 하여 주옵소서. 성령님 회개하고 회복의 역사가 일어나게 하여 주옵소서. 말씀을 받을 때 아멘으로 기쁜 후 받고 하나님 앞에 감사하며 감동케 하는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 감사합니다. 이 모든 말씀을 존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Pray all 아멘. these things in Jesus' name. Amen. 자리에서 일어나셔서 영업으로 가실 분 영업으로 가시고 이곳에 앉아 계실 분들은 앉아 주십시오. 자, 오늘 저희들에게 주시는 하나님의 말씀을 함께 같이 받겠습니다. 누가복음 7장 1절로 10절의 말씀으로 신약성경 100면에 나오고 있습니다. 찾으셨으면 자리에서 일어나셔서 함께 교독해서 하나님 말씀 받겠습니다. 오늘도 기록된 하나님의 말씀을 받을 때에 우리 모두를 향한 하나님의 사랑과 은혜와 생명의 음성을 들을 수 있는 은혜가 임하기를 바랍니다. 예수께서 모든 말씀을 백성에게 들려주시기를 마치신 후에 가버나움으로 들어가시니라.
어떤 백부장의 사랑하는 종이 병들어 죽게 되었더니 예수의 소문을 듣고 유대인의 장로 몇 사람을 예수께 보내어 오셔서 그 종을 구해 주시기를 청한지라. 이에 그들이 예수께 나와 간절히 구하여 이르되 이 일을 하시는 것이 이 사람에게는 합당하니이다. 그가 우리 민족을 사랑하고 또한 우리를 위하여 회당을 지었나이다 하니 예수께서 함께 가실새 이에 그 집이 멀지 아니하여 백부장이 벗들을 보내어 이르되 주여 수고하시지 마옵소서. 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하겠나이다. 그러므로 내가 주께 나아가기도 감당하지 못할 줄을 알았나이다. 말씀만 하사 내 하인을 낫게 하소서. 나도 남의 수하에 든 사람이요 내 아래에도 병사가 있으니 이더러 가라 하면 가고 저더러 오라 하면 오고 내 종더러 이것을 하라 하면 하나이다. 예수께서 들으시고 그를 놀랍게 여겨 돌이키사 따르는 무리에게 이르시되 내가 너희에게 이르노니 이스라엘 중에서도 이만한 믿음은 만나보지 못하였노라 하시더라. 보내었던 사람들이 집으로 돌아가 보매 종이 이미 나아 있었더라. 아멘. 자리에 앉으실 수 있기를 바랍니다. 우리는 예수님을 믿고 나서 참 이 예배 생활을 참 열심히 꾸준히 합니다. 그리고 특별히 예배 생활하면서 찬양도 하고 기도도 하지만 우리가 제일 많이 접하게 되는 것이 하나님의 말씀을 듣습니다. 설교 말씀을 듣고 또 우리 소그룹에서도 같이 말씀을 나누기도 하고 또 개인적으로 매일매일 큐티를 하시면서 하나님 말씀을 묵상합니다. 근데 실제로 우리가 이 하나님 말씀에 그렇게 덮여서 사는데 우리에게 어려운 일이 생겼을 때 문제와 위험의 순간이 있었을 때 과연 그 하나님 말씀을 우리가 붙들고 살아가느냐라는 것을 한번 돌아보기를 원합니다. 참 우리는 예배하면서 설교 말씀도 참 많이 들어요. 다른 요즘은 SNS나 인터넷상에서 하나님 말씀이나 설교 말씀, 성경 공부를 접할 수 있는 기회가 참 많아요. 근데 그것만큼 우리가 하나님 말씀을 붙들고 말씀대로 순종하면서 살아가는가라는 것을 한번 오늘 같이 돌아보기를 원합니다. 오늘 본문 누가복음 7장은요. 침례 요한이 구약과 신약을 연결하는 이 새로운 선지자지요. 그 다음에 예수님이 오시잖아요. 그래서 예수님께서 이제 새로운 시대를 여시고 신약 시대를 여는 것을 보여주는 중요한 장입니다. 그래서 누가복음 6장에 보면은요, 예수님께서 17절부터 마지막 절까지 무엇을 하시냐면요, 평지에서 마태복음 5장에서 7장에 나오는 산상순과 동일한 이 하나님 나라, 누가 복이 있는 자인가, 하나님 백성이 어떤 것인가 하는 말씀을 전하십니다. 그 말씀은요, 옛날 이스라엘 사람으로 동족으로 이스라엘 사람이 아닌 영적인 이스라엘인 하나님의 교회와 성도들과 새로운 언약을 맺으시는 겁니다. 중요해요. 그래서 산상순 마태복음 5장에서 7장까지가 우리에게는 참 중요한 장이에요. 오늘 누가복음 6장에 그것이 나오고 있는데 하나님 나라와 하나님 백성의 언약 관계를 거기서 말씀을 하세요. 근데 예수님께서요, 오늘 그 일을 하시고 나서 어디로 들어가시냐면 가버나움으로 가십니다. 이 가버나움은 나움의 동네 혹은 나움의 집이다. 그런데 의미는 잘 몰라요. 왜냐하면 나홈이라는 우리 선지자가 있잖아요. 그 선지자의 이름이 있는 그의 집, 그의 동네 이런 의미인데 예수님이 거기를 들어가셔서 이방인 백부장의 종을 고치십니다. 그리고 그 다음에 나인성에 가셔서 나인성 과부의 아들이 죽었는데 그를 다시 살리십니다. 그러니까 예수님의 사역은 뭐냐면요, 이
중풍병, 나병, 그것은 다는 아니지만은 구약 시대에 보면은 하나님 앞에 죄를 지은 죄인들이 걸리는 병이었어요. 다 죄인은 아닌데 죄인을 부정한 병이었어요. 근데 그걸 고쳐주세요. 그 다음에 나인성 과부의 아들을 죽었는데 살려내십니다. 이것은 무엇을 말하냐면요, 우리 예수님께서 영적 이스라엘인 믿음의 백성들의 병을 고치시고 죄를 깨끗게 하시고 그것을 통해서 복음 전도를 하시면서 예수님의 부활하실 것을 예표하고 있는 사건입니다. 오늘 이방인 백부장이 오늘 아주 7절에 엄청난 말씀을 합니다. 말씀만 하사 내 하인을 낫게 하소서. 다른 것 필요 없고 말씀만 하시면 됩니다. 이런 믿음을 표현한 이 백부장은 이방 사람이었습니다. 아마도 로마 사람이었을 거라고 생각을 해요. 로마 백부장이 유대인인 예수님에게 말씀만 하셔도 내 종이 나올 줄로 믿습니다. 오늘 이 백부장의 믿음을 좀 돌아보기를 원합니다. 우리는 예수님을 믿고 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 그런 아주 큰 계명, 첫째 되고 둘째 된 그 계명을 우리가 알지요. 우리가 예수 믿고 말씀에 순종하는 믿음을 살아가는 사람은요, 우리의 삶 속에서도 비신자들이 사는 세상 한가운데서도 사람들에게 인정함을 받습니다. 굉장히 소중합니다. 우리가 하나님을 믿고 예수님을 사랑하는 것이 우리의 삶의 현장에서, 가정에서, 일터에서, 사회 한가운데에서 믿는 자들이나 믿지 않는 자들에게 인정을 받아야 합니다. 오늘 백부장의 모습이 바로 그랬다는 거예요. 어떤 백부장이 사랑하는 종이 병들어 죽게 되었다고 합니다. 근데 이 백부장이 예수님을 알아요. 예수님을 믿어요. 그리고 예수님을 만나지는 못했지만 예수님에 관한 소문을 듣습니다. 그리고 유대인의 장로들을 몇 사람을 예수님께 보냅니다. 가서 예수님께 부탁해서 내 종을 구해주고 고쳐주고 살려주기를 청하라는 부탁을 유대인 장로들에게 합니다. 그런데 유대인 장로들이 예수께 나아가서 그 이방인 백부장을 위해서 간절히 구합니다. 유대인 장로들이 예수님께 가서 뭐라고 얘기하냐면 이 백부장의 종을 고쳐주시는 것이 당연합니다. 합당합니다. 라고 예수님한테 가서 주장할 정도로 아주 간절히 부탁을 합니다. 근데 오늘 여기 백부장의 종이라고 그랬죠. 사랑하는 종. 여기 종이라는 이 단어는요, 원래 단어로는 둘 넣습니다. 노예 종. 이것은 하인과는 다른 거예요. 자기의 생명의 권한이 자기에게 없고 자기 주인에게 있습니다. 그런데 말하자면 이 백부장에게는 그 종은 말하자면 어떤 물건 같은 존재이기도 해요. 자기가 자신에 대한 생명의 권한이 없는데. 근데 그 종을 오늘 이 백부장이 뭐라고 그랬습니까? 오늘 2절 말씀에 보니까 사랑했다라고 말합니다. 자기의 노예를 사랑했대요. 권세도 있고 지위도 있고 또 군사력 힘도 있는 이 로마 백부장이라고 하는 사람이 자기의 노예 종을 사랑했다라는 겁니다. 이 일이 쉬운 일이 아니죠. 나의 노예, 나의 종을 사랑한다. 근데 7절에 보니까 이 백부장이 이야기할 때 뭐라고 말하냐면 말씀만 하사 내 하인을 낫게 하소서 그럽니다. 여기 또 하인이라는 단어를 썼어요. 이 하인이라는 단어는 의미적으로 내 아들이라는 의미입니다. 그러니 이 백부장은요, 자기의 노예요, 종이요, 하인이었던 그 사람을 아들같이 사랑한 것입니다. 종을 아들같이 여기고 사랑하면서 그 보잘것없이 쓸데없이 여길 수 있는 그 사람의 생명을 중하게 여긴 백부장이라는 것입니다.
아까 말씀드렸습니다만 마태복음 8장에 의하면 이 종이 걸린 병은 중풍병이었습니다. 그러니 뭔가 죄로 인한 질병일 수도 있고 하여튼 그 죄인을 긍휼히 여기고 불쌍히 여기고 사랑했다는 것입니다. 우리 이 백부장을 보면서 사람을 사랑하는 믿음이 인정을 받습니다. 다시 한번 말씀드립니다. 사람을 사랑하는 믿음이 비신자나 불신자나 세상 가운데서나 신자들 가운데에도 인정을 받는다라는 말입니다. 사람을 사랑하고 그를 불쌍히 여기는 이 믿음은요, 무슨 믿음이냐면요, 말씀대로 실천하는 믿음입니다. 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라 하신 그 말씀을 자기가 종으로 노예로 부리는 그 하인을 사랑하고 그의 병이 낫기를 바라고 예수님께 청혼을 넣었던 이 사람은 영혼을 사랑하는 믿음이 있었습니다. 사람을 사랑하는 믿음이 있었습니다. 그런데 그 믿음을 누가 인정해 줬습니까? 유대인의 장로들이 인정해 준 것입니다. 이 사람은 이방 사람이고 로마 사람일 것 같은데 그 사람들이 유대인에게 부탁하고 이러는 관계가 아니라는 거죠. 오히려 유대인들은 이방인을 멀리 했어요. 또 로마 사람이나 이방인 사람들은 이스라엘 유대 백성들을 또 이렇게 내려다봤어요. 그러니 서로 부탁하고 이럴 수 있는 관계가 아니라는 거예요. 네, 여러분, 오늘 주신 백부장의 믿음을 통해서 보면요, 진실된 믿음은, 말씀대로 실천하는 믿음은, 영혼을 사랑하고 사람을 불쌍히 여기는 그 믿음은 반드시 그에 따르는, 믿음에 따르는 행동을 수반하게 되어 있습니다. 믿음은요, 행위와 무관하지 않습니다. 믿음은 삶과 무관하지 않습니다. 믿음은 오히려 우리가 행동하는 것과 직접적으로 연결되어져 있고 우리의 삶에서 능력으로 나타나서 구체적으로 열매를 맺게 되어져 있습니다. 종이고 노예인데 그가 중풍병으로 죽게 되었는데 오늘 백부장은 자기 몸을 돌보는 것처럼 그 종을 사랑합니다. 불쌍히 여깁니다. 그런 믿음이 오늘 백부장에게 있었다라는 것이죠. 이것은요, 누구보다도 말씀대로 철저한 사랑을 베푸고 사랑을 하는 것이었습니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 내 이웃이 누구입니까? 멀리 있는 사람일 수도 있지만 가장 나에게 가까이 있는 약한 자, 죄를 범한 자 혹은 몸이 아픈 자들이 가장 가까운 나의 이웃일 수 있다라는 것입니다. 오늘 이 백부장을 보면은요, 그 안에, 그 믿음 안에 사람을, 영혼을 불쌍히 여기는 믿음이 있어요. 사랑하는 믿음이 있어요. 그리고 온유한 성품이 그의 믿음 가운데 담겨져 있어요. 그리고 그가 살고 있는 가정에서 벌써 그 삶이 나타나고 있어요. 그리고 대외적으로는 그가 살고 있는 가버나움 동네에서 유대인의 장로들조차도 그 이방인 백부장의 믿음을 인정해 주고 있다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 믿는 말씀, 우리가 듣고 있는 말씀, 우리가 은혜 받고 깨달은 말씀을 우리의 삶 속에서, 우리의 가정에서, 우리가 살고 있는 사회 속에서 실천해서 열매가 없다면 그 믿음은 죽은 것이지요. 그리고 헛것이에요, 사실은. 야고보서 2장 26절에 그런 말씀이 있죠. 영혼 없는 몸이 죽은 것이나 마찬가지다. 영혼이 없는 바디, 몸은 죽은 것인데 이것과 똑같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이라고 야고보 사도는 선포하고 있습니다. 우리의 믿음을 확증하는 길이 무엇일까요? 어디 가서 유명해지고 어디 가서 앞자리에 서고 이러는 것이 아니라 우리의 믿음을 확증하는 길은 나의 가정에서 다른 사람들과의 삶 속에서 아름다운 선행을 나타내는 것입니다. 예수님처럼 사람 영혼을 사랑해서 말씀대로 실천해서 사랑을 실행하는
그 모습이 자연스럽게 우리들의 삶 가운데 나타나기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 영원 사랑하고 예수님께 사랑받은 것 같이 예수님의 사랑으로 사람들을 대하는 사람. 그래서 저는 우리 예수 믿는 성도들이, 우리 교회 성도님들이 밖에 나가서 살다 보면 저 사람은 교회 다닌다는데 정말 예수님 냄새가 나. 정말 예수님 모습이 보여져. 그리고 아름답게 선행을 해라고 그렇게 인정받는 주의 백성들로 살아가실 수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 로마서 12장 15절 말씀은 우리에게 이렇게 도전합니다. 즐거워하는 사람들과 함께 즐거워하고 우는 사람들과 함께 울라라고 말씀합니다. 그러니 즐거워할 때는 같이 즐거워해서 기쁨이 2배가 되고, 슬퍼하고 어려워 있는 사람들과는 함께 울어주고 함께 같이 해줄 때에 위로가 배가 될 수 있도록 하라. 오늘 유대인의 장로들은 이방인 로마 백부장이었지만 그에 대해서 비난하지 않습니다. 오히려 오늘 5절 말씀에 보니까 그 백부장이 우리 민족을 사랑했습니다. 자기의 종 노예를 아들같이 사랑한 그 백부장은 유대인이라고, 그가 로마 백부장이라고 지위와 명예와 힘이 있다고 유대인을 깔보지 않았습니다. 오히려 뭐였어요? 유대인을 사랑했다는 겁니다. 그리고 유대인을 위해서 회당을 지었습니다라고 말합니다. 사실 로마 백부장이라면 그의 군사력, 그의 지위, 명예, 그의 힘으로 유대인들을 깔보면서 대할 수 있었어요. 근데 이 이방인 백부장은요, 유대인의 문화, 유대인의 신앙, 유대인의 삶을 인정해 주면서 함께 화합하고 있었던 것을 우리가 보게 됩니다. 오늘 광고 가운데 2월 18일 날 우리가 커뮤니티 디너, 커뮤니티를 위해서 식사 봉사를 한다고 했잖아요. 이 이방인 백부장은 유대인들을 위해서 회당을 지어줬어요. 회당이 이 가난한 시골 동네에는 없을 수 있거든요. 근데 자기의 재력과 힘과 어떤 지위와 권세를 사용해서 오히려 그 유대의 커뮤니티에 도움이 되는 일을 했던 것을 우리가 보게 됩니다. 참 이례적인 일들이 오늘 성경에 계속 발생하는데요. 이방인이 유대인을 사랑한 것도 굉장히 특별한 일이에요. 그리고 유대인에게 자기 종의 노예의 병을 예수께 고쳐달라고 부탁한 것도 굉장히 이례적인 거예요. 거기에 또 이례적인 것이 있습니다. 그 부탁을 유대인 장로들이 청을 들어준 거예요. 그리고 예수님께 가서 부탁을 해요. 이 종을 고쳐주시는 것이 합당합니다라고 예수님에게 아주 강하게 강조를 하고 있는 이 모든 것이 이례적인 것이에요. 왜냐하면 유대인은 이방인들을 아주 우습게 봤거든요. 그리고 이방인이나 로마 사람들은 유대인들을 아주 내리 깔아 보았던 것이거든요. 자, 이것을 보면은요, 오늘 로마 백부장 이 사람을 보면은 말씀대로 실천하면서 자기의 노예 종을 사랑했고 자기가 속한 그 가버나움 동네의 유대인들을 사랑하고 그 사회를 위해서 섬기고 봉사했잖아요. 여기에서 이례적인 일들이 일어나는 겁니다. 전혀 아무런 일도 없이 유대인에게 부탁하고 유대인이 부탁을 들어주는 것이 아니라 어떤 때 이런 특별한 일들이 벌어질까요? 말씀대로 실천해 살 때. 그때는 우리의 편견이나 우리의 잘못된 선입견이나 그것을 무너뜨릴 수 있다는 것입니다. 우리가 예수를 믿고 신자가 되고 성도가 되었잖아요. 예수 안 믿는 사람들, 불신자들, 비신자를 대할 때에 우리는 어떨 때 보면은요, 비신자나 불신자들을 잘못됐다고 보고 또 지나친 편견을 가질 때가 있어요. 그러지 말아야 된다는 겁니다. 오늘 유대인의 장로들이 이방인 백부장을 대한 것처럼
우리가 먼저 믿었는데 믿지 않는 비신자와 불신자를 대할 때 잘못된 생각이나 편견을 가지고 대하기보다 오히려 이렇게 생각하면 어떨까요? 판단하고 비판하고 원망하기보다 저 사람은 예수님으로 인해서 구원받아야 될 사람. 그렇게 바라다 보면 우리가 가까이 다가갈 수가 있지요. 그리고 우리가 선행을 베풀 수도 있지요. 우리가 먼저 예수 믿은 사람으로 사람들에게 영혼을 사랑하고 다른 종족이지만 사랑하고 그 사회를 위해서 섬길 때에 뭐예요? 구원의 복음이 전파되고 그것을 통해서 그들이 사랑의 복음을 듣고 예수님을 만날 수 있는 말씀대로 실천하는 주의 백성들로 승리하시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 그것은 다른 것이 아닙니다. 영혼을 사랑하는 거예요. 영혼을 불쌍히 여기는 거예요. 그 사람이 오늘 백부장에게 종이요 노예에 있던 그도 사랑했던 것처럼 말입니다. 두 번째로요, 오늘 이 백부장의 믿음을 통해서 우리가 담고 싶은 것이 있어요. 우리가 주님의 은혜를 받고 하나님의 사랑을 받는데 필요한 것이 있다면 뭐가 있을까요? 은혜 받는 데는 은혜는 거저 받는 거예요. 사실 사랑도 거저 받아요. 근데 단 우리에게 좀 필요한 것이 있다면 저는 이것이라고 생각합니다. 겸손함이라고 생각합니다. 오늘 로마 이방인 백부장이 그것을 말합니다. 6절과 7절에서 그렇게 말하지요. 주여, 우리 집에까지 오시는 수고를 하지 마십시오. 나는 예수님이 우리 집에 들어오심을 감당하지 못하겠습니다. 그리고 내가 예수님을 직접 가서 만나는 것도 감당하지 못하겠습니다. 멀리서라도 말씀만 해주시면 내 종이 나을 줄로 나는 믿습니다라고 예수님에게 말하는 것이죠. 여기 예수님이 집에 오시지도 말고 제가 예수님께로 나아가지도 못하겠습니다. 감당하지 못하겠습니다라고 이야기한 이 백부장의 고백은 뭐냐면요, 자신의 부족함을 고백하는 믿음입니다. 우리는 예수님을 만날 때도 나의 부족함, 나의 교만함, 나의 죄, 나의 악을 다 내 마음에 감춰놓고 주님을 만나려고 할 때도 참 많이 있어요. 오늘 이 백부장은 그 부족함을 그냥 예수님께 다 내려놓습니다. 다시 말하자면요, 우리는 자신의 부족을 고백하는 믿음이 우리 주님께 인정을 받습니다. 자신의 부족함을, 나의 연약함을, 나의 모자람을, 나의 아픔을, 나의 문제를 주님 앞에 고백하는 그런 겸손한 믿음이 주님께 인정함을 받습니다. 오늘 이 백부장은요, 예수님이 이방인입니다. 예수님이 이방인이 아니라 예수님이 유대인이고 자기는 이방인이기 때문에 예수님이 우리 집에 오시면 그게 예수님께 여러 가지 문제가 된다는 것을 알았습니다. 유대인으로서 이방인의 집을 찾아갔다라고 하면서 사람들이 문제 삼을 걸 뻔하게 그가 알고 있었던 것이지요. 그리고 그는 예수님을 직접 만나지는 적은 없지만 소문을 통해서 예수님이 하신 사역들을 들었던 것이지요. 그리고 그는 예수님을 메시아로, 그리스도로 존경했던 것이에요. 그래서 예수님의 사역이, 예수님의 영광이 자기로 인하여서 방해되거나 문제가 되는 것을 원치 않은 믿음이었어요. 이거 참 우리가 배우고 본받고 싶은 믿음이에요. 우리가 예수님을 믿는데 내가 그리스도인인데 신자인데 내가 뭘 하나 잘못해서 그것 때문에 예수님이 욕먹고 하나님의 영광이 가려지고 주님의 몸된 교회에 아픔이 된다면 차라리 안 하는 게 낫죠. 우리는 예수님을 향해서 주님의 몸된 교회와 하나님을 위해서 그렇게 할 필요가 있는 사람들입니다. 그거하고 상관없이 하나님이 어떻게 되든 예수님이 무슨 욕을 먹든 주님의 몸된 교회가 어떻게 아픔을 당하든 상관하지 않고 나는 나만 위해서 살겠다라는 이 믿음은 겸손함이, 나의 부족함을 인정하지 못하는 믿음이라는 거죠. 오늘 이 백부장은
예수님을 믿고 존경할 뿐만 아니라 예수님의 사역에, 예수님의 영광에, 하나님 나라의 장애나 방해물이 되셔서는 안 되겠다라는 그런 믿음을 가지고 있었던 것이죠. 우리가 그리스도인으로 살아갈 때에 저는 우리가 좀 그런 믿음의 자세로 살았으면 좋겠어요. 예수님을 믿어서 변화되고 치유받고 복도 받고 형통하고 명예와 지위와 권세가 많아지고 높아지는 것도 좋겠지만, 그것보다 더 중요한 것은 내가 예수님의 복음이 전해지고 하나님 나라가 전해지고 확장되는 일에 내가 방해거리가 돼서는 안 되겠다. 그것을 돌아볼 때 우리는 나의 부족함과 연약함을 주님 앞에서 고백하고 인정할 수 있다는 겁니다. 주님은 그것을 기뻐하세요. 오늘 이 백부장의 믿음 가운데 보면은, 그래서 예수님이 자기 집에 오시는 것이 문제거리가 되니까 오지 않아도 되십니다. 그리고 나도 예수님께 나오지 못하겠습니다 라고 한 이유가 뭘까요? 자기가 너무나도 부족한 죄인이라는 겁니다. 더군다나 유대인도 아니고 로마 이방 사람이라는 것이에요. 근데 이것은요, 내가 죄인인 것을 인정하는 거예요. 내가 주님과 함께 같이 할 수 없는 거룩한 상태가 아니라는 것을 인정하는 거예요. 우리가 잘 아는 베드로가 그 갈릴리 바닷가에서 고기를 잡다가 허탕을 쳤잖아요. 밤이 맞도록 했는데 고기를 한 마리도 못 잡았잖아요. 예수님이 베드로의 배에 올라타서 배를 좀 띄우셔서 말씀을 전하세요. 그러고 나서 야, 깊은 데다 그물을 던져라 했는데, 이건 제 생각입니다. 베드로가 그랬을 것 같아요. 아니, 밤새도록 했는데 우리가 갈릴리 바다에서 뼈가 굵으신 사람들인데, 아니 깊은 데다가 그물을 던지라고? 안 잡힐걸? 그런 생각을 베드로가 했을 것 같아요. 그런데 성경 말씀에 보면 말씀에 의지해서 그물을 내렸다고 그러잖아요. 그런데 2배에 가득 찰 정도로, 그물이 찢어질 정도로 고기를 잡았어요. 그때 베드로가 한 말이 뭔지 기억하세요? 주님, 나를 떠나소서, 나는 죄인이다. 그러니까 내가 실패했는데 많이 얻고 많이 받았으니 예수님 나와 동업하십시다라는 자세가 아니었어요. 주님, 나는 주님 앞에 죄인이고 주님이 메시아 그리스도입니다 하면서 자기의 죄인된 모습을 보았다라는 것이지요. 이 믿음이 이방 사람인 백부장에게 있었다라는 거예요. 그래서 우리가 예수님을 예배드리면서 만날 때마다, 내가 아침에 하나님 말씀을 퀴티하고 묵상할 때마다, 내가 삶의 현장에서 예수님의 말씀과 예수님의 모습을 듣고 닮아가려고 할 때마다 우리의 죄인된 모습을 발견할 수 있는 것이 은혜인 줄로 믿습니다. 내가 부족하고 연약한 자고 주님 없이는 안 된다고, 또 나로 인하여서 주님께 영광이 가려지고 하나님 말씀이, 교회가, 성도들이 욕을 먹는다면 차라리 가까이 가지 않겠습니다. 그 어떤 내가 원하는 일을 하지 않겠습니다라고 할 수 있는 은혜의 자리에 설 수 있는 주의 백성들 되시기를 간절히 바랍니다. 예수님을 만나 뵐 때마다, 예수님을 생각할 때마다 나의 죄악된 모습, 나의 연약하고 부족한 모습을 발견할 수 있는 그 믿음이 바로 주님이 기뻐하시는 겸손한 믿음인 줄로 믿습니다. 우리 역사적으로, 성경 역사적으로 위대한 신앙의 위인들을 한번 몇 사람 생각해 보십시다. 이사야가 하나님을 만나서 소명을 받을 때 이사야는 6장 5절에서 그 같은 고백을 합니다. 아, 주님, 나는 선지자로 쓰임받기에 정말 합당한 사람입니다. 주님, 정말 사람 잘 보셨어요. 그렇게 대답하지 않았어요. 화로다 나여 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람이다. 입술이 부정한 백성들 가운데 거하면서 만군의 하나님을 내가 만나게 되었다. 그러니 내가 화를 당하게 될 것이라는 그런 고백을 했어요.
우리가 얼마 전에 출애굽기 봤을 때 모세를 하나님이 부르실 때 모세는 하나님 나를 잘 부르셨습니다 그러지 않잖아요. 뭐라 그럽니까? 나는 입술이 둔합니다. 하나님 좀 다른 자를 좀 쓰십시오라고 말하지요. 우리가 잘 아는 유명한 사도 바울은 자기를 뭐라고 표현합니까? 맨 나중에 만삭되지 못한 가운데 난 자라고 자기를 표현합니다. 그리고 사도들 중에 가장 작은 자다. 그리고 나는 사도라고 칭함을 받기를 감당하지 못하겠다. 디모데전서 1장 15절에서 바울은 자기 자신을 뭐라고 표현하냐면요. 그게 바울이 예수를 믿어가는 말기쯤의 얘기인데 내가 죄인 중에 괴수라고 그래요. 죄인인 것을 알고 만삭되어 나지 못한 사도였지만 그가 예수님을 믿고 마지막까지 갈 때의 그 회복은 내가 죄인 중에 괴수라는 거예요. 바울이 다른 사람보다 죄를 더 많이 지었을까요? 아니요. 사역을 할 때마다 예수님을 만날 때마다 그는 자신의 모습을 하나님 앞에 제대로 발견하고 그 부족함과 연약함을 고백했던 것이죠. 하나님은요, 겸손한 자에게 은혜를 더 부어주십니다. 하나님은 예수님을 사랑하고 예수님을 경외하고 예수님을 닮아가는 자를 사용하십니다. 그래서 그를 통해서 예수님의 모습을 드러내십니다. 예수님의 마음으로 감동을 주세요. 예수님이 역사하시는 그 능력을 우리를 통해서 나타내고 사용하신다는 것이죠. 야고보 사도는 4장 6절 가운데 그렇게 말합니다. 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 일러스되 하나님이 교만한 자를 물리치고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라. 겸손한 자에게 은혜를 더 주십니다. 겸손한 자를 통하여서 하나님의 마음을 전하시고 겸손한 자를 통하여서 연약한 자를 통하여서 하나님의 능력을 나타내셔서 그들로 하나님 나라의 눈이 띄어지고 하나님 나라의 복음에 대해서 귀가 열려지게 하시고 그들의 다치고 딱딱한 마음을 녹여주셔서 하나님께로 나오게로 하시는 줄로 믿습니다. 참 중요한 것이요, 나의 부족함을 고백하는 믿음, 이 겸손한 믿음, 이것은 주님께 더더욱 은혜를 받는 길인 줄로 믿고 오늘 백부장처럼 주 앞에 신앙생활을 하면 할수록 어깨에 힘이 들어가는 것이 아니라 신앙생활을 하면 할수록 더 겸손하고 낮아지는 믿음으로 인정받으시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 유명한 그 성 어거스틴이라는 분이 있었는데 제자들이 어거스틴에게 그렇게 물었어요. 선생님, 어떻게 해야 큰 은혜를 받을 수 있습니까? 그랬더니 겸손해야 된다 그랬어요. 다른 것은 없나요? 없다. 겸손해야 된다. 또 한 번 더 물었어요. 정말요 선생님? 맞아. 겸손해야 된다고 대답을 성 어거스틴이 했다라는 것입니다. 근데 예수님을, 우리 주님을 우리가 생각해 보면 주님 그분 자체가 겸손하신 분 아니세요? 하나님과 동등됨이 것을 취할 것으로 여기지 아니하시고 종의 형체를 가져 이 땅에 오셔서 죽기까지 순종하셨다. 그게 이제 예수님의 모습이잖아요. 그래서 저는 마태복음 11장 28절 말씀을 제가 사랑하고 좋아하고 닮아가고 싶은 마음이에요. 예수님 본인이 뭐라고 그러십니까? 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 예수님이 우리에게 주신 그 멍에는요, 겸손한 멍에예요. 온유한 멍에예요. 근데 우리는 신앙생활을 하는 경륜이 좀 많아지면, 내가 또 어떤 사역의 열매가 있으면, 내가 어떤 직분이나 지위를 맡으면 왜 여기다 이렇게 자꾸 뽕이 들어가는지 몰라요, 어깨에. 그죠? 예수님은 뭘 매라고 그랬어요? 겸손의 명예, 온유의 명예를. 오늘 이
예수님 그분 자체가 말씀이시지만 그분이 겸손한 분이고 온유하신 분이에요. 또 하나 제가 여러분과 나누고 싶은 것은 예수 믿는 사람도 온유해야 됩니다. 따뜻해야 됩니다. 물론 우리가 복음을 전하고 사역을 행할 때 열심히 있고 그것에 뭐 최선을 다해야죠. 그러나 따뜻해야 돼요. 저는 이것에 대해서 굉장히 많이 부끄러워해요. 나는 과연 따뜻한가? 내가 우리 성도님들과 사역에 대한 얘기를 하고 교회에 대한 얘기를 하고 어떤 훈련을 받고 할 때 부드럽고 따뜻한가? 우리는 이런 리더십을 우리 사람들이 많이 좋아해요. 카리스마틱하게 뭐 이렇게 휘두르고 명령하고 끌어당기고 안 되면 강하게 막 억지로라도 바꾸고 이런 것을 사람들은 좋아해요. 근데 예수님이 그러신 적이 없어요. 항상 따뜻하게 부드럽게 기회를 주시고 끝까지 참아주시고 세컨 찬스를 기다려주시고 하는 베드로와 제자들 한번 보세요. 예수님이 택했던 12제자들을 보면 실패, 배반, 또 반복 이러면서 그들이 바뀌어가잖아요. 이 모습을 이방인 백부장이 벌써 본받고 있는 거예요. 참 놀라웠죠. 예수님을 닮아가는 것이 하나님을 사랑하는 것입니다. 그죠? 맞아요. 겸손하게, 온유하게 예수님을 닮아가는 것이, 그 멍에를 지고 예수님을 쫓아가는 것이, 그게 하나님 사랑하는 거예요. 물론 한쪽 면으로는 구원받는 백성들이 많아지도록 복음을 증거하는 열심도 중요해요. 그러나 그것과 함께 같이 할 때에 온유하고 겸손하지 않으면 이것이 오히려 해가 되고 하나님의 영광을 가리고 예수님의 이름을 몫이라고 주님의 몸된 교회를 해가 되게 할 수 있다는 거예요. 언제부턴지 우리 예수 믿는 사람들이 굉장히 무서워졌어요. 온유하고 겸손하기보다 오히려 사람들을 휘두르려고 하고 뭔가를 이루어야 된다라는 그것에 너무 열심히 나머지 온유하고 겸손함을 잊어버려 가고 있는 모습 가운데 오늘 이 백부장의 믿음을 보면서 참 예수님을 참 닮아가고 있구나. 우리가 예수님을 만나면 늘 예수님께 도전도 받고 감동도 받아요. 근데 우리가 이제 신앙생활을 하고 말씀대로 실천하는 삶을 살면서 이제 좀 우리가 다른 모습으로 좀 변화됐으면 좋겠어요. 오늘 9절 말씀에 예수님께서 들으시고 그 이방인 백부장을 놀랍게 여겨 돌이키사 따르는 무리에게 말했습니다. 내가 너에게 이르노니 이스라엘 중에서도 이만한 믿음은 만나보지 못하였노라 하시더라. 이 백부장은요, 자기가 사랑하는 종이 죽게 되었고 그가 죄로 인하여 병이 걸렸을지도 모르는 그 종이 죽어가고 있는데 다른 것 안 합니다. 예수님 우리 집에 꼭 오셔야 됩니다. 예수님 오셔서 손을 얹으셔야 됩니다. 예수님 그 아픈 부분을 예수님이 붙잡아 주셔야 됩니다. 그러고 말씀해 주십시오 라고 되게 많은 사람들이 그렇게 생각을 해요. 근데 오늘 이 백부장이 뭐라고 했습니까? 그냥 오시지 않으셔도 되고 저도 안 만나도 되고 말씀만 하소서라고 말씀합니다. 말씀 한마디면 족합니다 라고 말씀합니다. 저는 이 말씀을 보면서 여러분과 그런 생각을 같이 공유하고 싶은데, 우리가 새해를 시작할 때마다 말씀을 받잖아요. 물론 주일마다 설교 때마다 이렇게 예배 때마다 말씀을 받지만 새해에 내게 주신 말씀 붙들고 살아가는 그 말씀으로 실천하고 그 말씀대로 행할 때에 주님이 인정해 주시고 주님이 칭찬해 주는 그런 믿음, 영혼을 사랑하고 사람들을 사랑하는 그런 믿음으로 우리가 얼마든지 변화될 수 있다는 것입니다. 우리가 예수님 앞에, 하나님 앞에 예배 드릴 때마다 우리가 감동받고 도전받기만 바라지 마시고, 오늘 이 백부장이 원한 것은 아니었지만 예수님을 놀라게 했습니다.
예수님이 백부장의 믿음에 감동을 받으셨어요. 요즘 사람들은 그걸 이렇게 말하더라고요. 감동 먹었다고 그렇게 하더라고요. 감동 받았다가 안 하고 감동 먹었다. 또 다른 단어는 이렇게 얘기하는 것 같아요. 그게 예수님이 클릭이 됐다. 요즘 단어로는 그렇게 표현을 하더라고요. 그러니까 우리가 예수님께 감동받고 은혜 받기를 원하는 건 좋은 것이에요. 근데 우리도 우리의 주인 되신 예수님을 놀라게 하고 감동하실 수 있는 그런 믿음으로 좀 살아갈 수 있기를 간절히 바랍니다. 예수님도 감동하시고 예수님이 놀라셨다면 그런 믿음으로 같이 살았던 유대인의 장로들, 그 가정에서 함께 살았던 이 백부장의 종 노예는 어땠을까요? 예수님이 놀라시고 예수님이 감동받으신 그런 믿음이라면 사람들은 말할 나위도 없죠. 종들도 말할 나위도 없죠. 오늘 이 백부장의 믿음 가운데 오시지 않아도 되고 제가 만나 뵙지 않아도 됩니다. 말씀만 하시면 됩니다라는 것은 무슨 얘기냐면요, 바로 예수님이 천지를 창조하실 때 창조주 빛이 있으라 말씀하신 그 말씀을 말씀해 주시옵소서. 요한복음 1장에 나오는 그 말씀이 태초에 하나님과 함께 계셨으니 그 말씀이 하나님이라고 하는 그 고백을 지금 이 백부장이 하고 있는 것입니다. 천지 창조를 하실 때처럼 창조주 되신 예수님께서 말씀만 하시면 내 종이 나을 줄로 믿습니다라고 그가 지금 주님 앞에 고백하고 있는 것이죠. 더더욱 그는 군대 백부장으로서 자신이 군대 생활을 할 때에 명령을 받고 명령을 순종하는 일에 일상화가 되어 있는 사람입니다. 그래서 예수님을 메시아로, 그리스도로, 하나님의 아들로 믿지 않으면 도저히 이런 말을 할 수가 없어요. 말씀만 하십시오. 여러분, 오늘 백부장처럼 우리 예수님을 좀 놀라게 하고 예수님을 감동시킬 수 있는 믿음으로 주님 앞에 칭찬받는 성도님들 되시기를 간절히 바랍니다. 이런 믿음을 유대인들에게서 보지 못하셨다고 말씀합니다. 우리가 주님만 쫓아가고 따라만 갈 것이 아니라 주님을 놀라게 하고 주님을 감동케 하는 그런 믿음의 사람들로 여러분이 성숙해 가실 수 있기를 간절히 바랍니다. 그런데 오늘 본문은 그렇게 자기의 연약함을 인정하는 겸손한 믿음, 영혼을, 사람을 사랑하는 그런 말씀을 실천하는 믿음, 말씀만 하셔도 병이 고쳐주십니다 믿는 그 믿음이 어떻게 나타나는지 보십시오. 10절에 보니까 보내었던 사람이 집으로 돌아가매 종이 이미 나아 있더라. 말씀하시는 순간에 이미 나아 있더라는 거예요. 할렐루야죠. 기적을 보는 거예요. 기적을. 우리가 말씀대로 믿고 영혼을 사랑하고 겸손하게 주님께 인정함을 받고 말씀만 하셔도 됩니다라는 그 믿음을 가질 때에 무엇이 일어납니까? 그런 사람을 통해서 기적이 일어납니다. 그런 사람을 통해서 하나님이 기적을 일으키시고 그런 사람을 통해서 예수님이 살아 역사하신 분을 증거하는 것이 됐다라는 겁니다. 오늘 이 이방인 백부장을 통해서 하나님 나라가 보여진 것입니다. 이 땅에서. 그리고 다시 완성될 하나님의 나라를 소망하게 보여주신 것입니다. 이처럼 이방인 백부장이 하나님 나라와 복음을 증거하는데 귀한 도구와 통로가 되었던 것처럼 우리 샘물교회 성도님들이 하나님 나라와 복음을 전하는 일에 기적을 일으키는 믿음으로 여러분이 살아들이실 수 있기를 간절히 바랍니다. 사실은 저희 교회에서 기적이 일어났어요. 최근에. 저희 집사람 얘기입니다. MRI를 한번 이제 뇌경색에 우선 찍었어요. 이제 어쨌든 뇌경색이 온 거는 치료가 됐는데 뒤에 이 머리 뒤편에 혈관들이 이상한 상태가 있대요. 바이패스 되는 게 있대요. 그래서 더 앞으로 검사하고 치료를 받아야 된다고 그랬어요. 물론 우리 성도님들 기도해 주시고 많은 분들이 기도를 해 주셨는데 지난 수요일에
담당 의사를 만났어요. MRI를 다시 찍었어요. 근데 우리는 이제 치료할 생각하고 있었는데 그게 없어졌대요. 사진상으로 없는 거예요. 그때 뭐 혈관이 바이패스 됐다라는 게 분명히 이 신경정신과 의사들이 다 본 건데 그게 일주일 뒤에 사진 다시 찍어서 우리 이제 치료받으러 가려고 없어졌대요. 저는 하나님 기적이라고 믿어요. 의사가 사진을 잘못 찍은 게 아니라 잘못 판독한 게 아니라 하나님이 기적을 일으켜 주셨다. 이런 기적을 하나님이 체험케 하시고 그런 기적을 우리를 통해서 나타나게 하셔서 예수님을 닮아가고 하나님 나라를 전하는 주의 백성들로 굳게 세워지시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 아멘. 기도하십시다. 하나님, 우리는 연약합니다. 우리는 부족합니다. 우리는 죄인입니다. 하지만 주님을 믿고 주의 사랑을 맛보아 알고 구원 얻은 백성으로 주님의 사랑을 전하는 자로 사용하여 주시니 감사합니다. 한 영혼을 귀히 여기고 불쌍히 여기며 사람들을 사랑하고 섬김으로 인정받는 저희들 되게 역사하여 주실 줄로 믿습니다. 또한 우리가 주님 앞에 말씀만 하여 주시옵소서. 말씀의 약속대로 성취되고 열매 맺어지는 것을 확신하고 살아드리는 믿음의 사람들로 저희들을 사용하여 주시니 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자리에서 일어나셔서 결단의 찬송 545장 부르시고 축도로 예배 마칩니다. 이 눈에 아무 증거 아니 되어도 믿음만을 가지고서 늘 걸으며 이 귀에 아닌 소리 아니 들려도 하나님의 약속 위에 서리라. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 이 눈에 보기에는 어떠하든지 이미 얻은 증거대로 늘 믿으며 이 맘에 의심 없이 살아갈 때에 우리 소원 주 안에서 이루리. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 주님의 거룩함을 두고 맹세한 주 하나님 아버지는 참 믿구나. 그 귀한 모든 약속 믿는 자에게 능치 못할 무슨 일이 있을까. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 이제는 우리에게 말씀만 하여 주옵소서. 그래도 겸손하게 그 약속의 말씀을 붙잡고 예수님처럼 온유한 믿음으로 또 영혼을 귀히 여기고 사람들을 사랑하여 섬기는 일꾼으로 주 앞에 살아드리겠노라고 결단하고 예배하고 이제 다시금 가정으로 세상 속으로 파송되는 이 자리에 예배한 주의 백성들 심령 위에와 저들의 자녀들과 가정과 섬기는 일터와 직장, 사업체, 학업의 현장 위에 말씀이 육신이 되신 우리의 주인 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 무한하신 사랑하심과
성령님의 위로, 인도, 역사 충만하심이 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.